कल रात दी उन्होंने किसी ने एक पांडे नाम के शख्स ने एक ऑब्जेक्शन की कि तुसी अपना कड़ा उतारो और उस तो इलावा उन्होंने नाल बदसलूकी की जा रही है, ह्यूमन ट्रीटमेंट की जा रही है। मेरे फादर अज सारे जाने जानते ने वो क्रिमिनल इंसान नहीं है। किसी ने यह कहा कि तुसी अपना कड़ा उतारो, किते ना किते मेरा पर्सनल ओपीनियन है, मैनूं लगदा उन्हां दे सिख होण ते उन्हां तो बदला लिया जाए। कड़ा उतारन की इकल्ली गल हुई कि जां होर भी कोई तशद्दद जिहड़ा कीता जा रहा है? उन्होंने कह रहे कि तुसी अपना जो भी बाथरूम या कोई रिलीव करना अपने आप नूं उस छोटे सैल के अंदर करो। ये बदसलूकी तो किते ना किते ये मैनूं लगदा साजिश है। तुसीं खुद कहा कि साजिश हो रही है, साजिश के पीछे कौन है? तुहाडे सामने मैं लुक के गल नहीं करूँगा, मैं मूँह तोड़ जवाब दूंगा। टैक्नीकली जे मैं सानू सही दसा, सानू पता नहीं किस ग्राउंड पर अरेस्ट किया गया। मेरे फादर का जुर्म की है ये भी नहीं सानू पता। मेरे फादर को मेरे को कली कली चीज़ का कले कले पैसे का एक सोर्स है, सोर्स ऑफ जो मनी है वो क्लीन है। करीब $1 लाख जिहड़ा सुखपाल सिंह खैरा विदेश तो इकट्ठा करके लैके आए। आम आदमी पार्टी अपनी फंड रेजिंग वास्ते करती सी, वो पैसा भी अज साडे पल्ले वो पाना चाहते। हरपाल चीमा होना ने भी बयान दिता, कहते हैं कि यह तो बिल्कुल बेबुनियाद गल है, कोई $1 लाख असीं इकट्ठा करने लई नहीं भेजिया। वो तो 100 करोड़ खा गए सर, की कर सकते हैं। कई बार केसां दे विच कहा जाता कि 10 ਜਾਂ 20% कसूर सीगा, जिहदा 100% कसूर बना दिता गया। सुखपाल सिंह खैरा तो होना दा कोई कसूर हैगा सीगा कि जां बिल्कुल 100% क्लीन है? 110% क्लीन। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਂਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਖਹਿਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੁਦ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ? ਇਹ नहीं, बाहरों नहीं मिली जी, उन्होंने खुद उन्होंने मैसेज भिजवाया है। बिकॉज जो उन्होंने रिमांड हुई सी, सानू कोर्ट ऑर्डर के राही रोज़ शाम को 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6 ਵਜੇ तक उन्होंने जो वकील की एक्सेस दिता गया, उन्होंने मौका मिलता है अपने वकील नाल अपना डिफेंस की गल करन दा। उस टाइम मैं अपने मैं तो आप रामगढ़ बैठे मेरे जद्दी पिंड, मैनू ये पहुंची खबर कि पिछले कल रात तो कल दोपहर तो उस तो बाद उन्होंने खाना पीना तो भुख हड़ताल ते बैठे हुए हैं। क्योंकि देखो अज उन्होंने 5वां दिन रिमांड का, 6वां दिन 5वां दिन, लेकिन अज दी कल रात दी उन्होंने किसी ने एक पांडे नाम के शख्स ने एक ऑब्जेक्शन की कि तुसी अपना कड़ा उतारो और उस तो इलावा उन्होंने नाल बदसलूकी की जा रही है, जिद्दां तुसी दस्सिया इनह्यूमन ट्रीटमेंट की जा रही है। मेरे फादर अज सारे जाने जानते ने वो क्रिमिनल इंसान नहीं है। चलो एक केस आप एक पासे रख दीए, हजे किसी कोर्ट ने उन्होंने सज़ा नहीं दी। अज सिर्फ एक इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान तुसी जेल च बैठे हो, यू आर नॉट कन्विक्टेड ऑफ एनी, तुसी एक अंडर ट्रायल जे तुसी कह सकते हो। अज वो ने उन्हां नाल बदसलूकी करना, उन्हां दे नाल धक्का करना मैनू बड़ी मंदभागी गल लगती है। किते ना किते मैनू लगता है जो कड़े की गल मैनू जब सुन के मैनू भी बड़ी हैरानी हुई कि क्यों अज 5वें दिन या चौथे दिन किसी ने यह कहा कि तुसी अपना कड़ा उतारो। किते ना किते मेरा पर्सनल ओपीनियन है, मैनू लगता उन्हां दे सिख होण ते उन्हां तो बदला लिया जा रहा है। अच्छा, ये कड़ा उतारन की इकल्ली गल हुई कि जां होर भी कोई तशद्दद जिहड़ा कीता जा रहा है? तशद्दद 2-3 चीज़ां सीगियां। उन्होंने ये कहा, मैनू मैसेज ये आया कि उन्होंने जो सैल है उन्होंने कह रहे कि तुसी अपना जो भी बाथरूम या कोई रिलीव करना अपने आप नूं उस छोटे सैल के अंदर करो। ये बदसलूकी इनह्यूमन, देखो बेसिक अमेनिटीज़ तो देनियां चाहिए ने ना यार, जो ह्यूमन राइट्स ने वो तो बेसिक करना चाहिए। कोई गल नहीं है साडे ते जबर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरीके का मैंटल टॉर्चर आप कह सकते हैं। ये अज वो साडे ते कर रहे हैं। कोई गल नहीं, दुनिया गोल है जी,
ਜਦੋਂ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਾਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਕੋਈ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ MLA ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਪੂਲਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਕੰਸਪੀਰੇਸੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਜਾਓਗੇ 19 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਥਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਜੇ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਵਾ ਤਵਾ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਫੋਕਸ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਇਸ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਏ, ਸਭ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ ਅਜੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਇਆ, ਕੱਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਹਦੀ ਇਸ, ਦੇਖੋ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਜੀ। ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਅਟੈਂਪਟ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ 5, 6, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ, 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਾ ਦਿੰਦਾ। UAPA, ਅਨਲੌਫੁਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਐਕਟ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ CRPC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। CRPC ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਔਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਕੇਸ 'ਚ ਹੋਇਆ। UAPA ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਮਹੀਨੇ, 6 ਮਹੀਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਅਸਲੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ, ਖੇਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਜਦ ਐਸੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਹਵਾਨਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਕਸੂਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ UAPA ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਰ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਫਾਰਮ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਮਰਡਰ। ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿਬਡਿਬਾ, ਨਵਰੀਤ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਸ਼ੂ ਵੀ ਉਠਾ ਲੈਂਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਯਾਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ। ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਬ ਮੰਗਵਾਈ BJP ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, BJP ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ, ਬਿਕੋਜ਼ BJP ਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਝਾੜੂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਸੌਰੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSF ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਿਆ। 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪਪਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਤੇ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ, 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਟਰ ਵਰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਸਭ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੈਂ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਤੀਜਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ED 2-3 ਮਾਮਲੇ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ ਹੁਣ? ED ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ FIR 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ED ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ FIR ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਨਾ FIR 'ਚ ਨਾਮ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਆਫ ਅਰੈਸਟ ਪਤਾ। ਰਿਮਾਂਡ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਜੁਰਮ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ
ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਗਰਾਊਂਡ ਜੋ ਵੱਡੇ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3 4 5 ਸ਼ਾਇਦ 7 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਔਰ ਜੋ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੋ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਰਗ ਮਨੀ, ਕਾਲਾ ਡਰਗ ਮਨੀ ਜਾਂ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੈਸੇ, ਪ੍ਰੋਸੀਡਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈ, ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕੋਲ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਕੱਲੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸੋਰਸ ਹੈ, ਸੋਰਸ ਆਫ ਜੋ ਮਨੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਕੱਲੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਇਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਈਡੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਿਛਲੇ 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਡੀ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹ XYZ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ, ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਰ, ਲਖਨ ਕੇ ਪੱਡੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਅਸੀਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ। ਸੋ 2015 ਵਿੱਚ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਰੈਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਰ ਭਾਜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਰਿਓ। ਸੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੇ ਬੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਫੋਨ ਕਾਲਸ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਕਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਗਿਲਟੀ ਹੈ। ਫੋਨ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ 1-2 ਵਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ 72 ਵਾਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। 100% ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਲ ਚਾਰਟ ਵੀ ਪਿਆ, 72 ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, 72 ਕਾਲਸ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, 5-7 ਕਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਟ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਜੁਰਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਗਿਆ XYZ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਕਿਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕਿਸੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ MLA, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਊ ਕੈਨ ਆਈ ਬੀ ਅਰੈਸਟਡ ਫॉर दैट? ਹਾਊ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਈਕੇਰੀਅਸ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਪਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰੀਬ $1 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ 2016 ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ NRIs ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 2016 ਵਿੱਚ ਮਈ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। 16 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬਕਾਇਦਾ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾਏ ਗਏ। ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ। 16 ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉੱਥੇ ਜਦ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੰਡਿੰਗ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਵੀ ਦਊਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਪੀਚ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਪੈਸੇ ਜਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਉਹ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫੰਡ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ? ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਵਾਇਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਡ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅੱਜ ਇਹ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਮਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਮਨੇ ਤੋਂ ਇनको ਕभी भेजा, ਕੋਰਾ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੱਲ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੋਈ $1 ਲੱਖ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਖਾ ਗਏ ਸਰ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 7 ਦਿਨ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਈਡੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇਗੀ ਫਿਰ, ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਰਿਮਾਂਡ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ?
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਗਣ। ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਉਹ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਵਧੀਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ XYZ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚ ਸਕਦਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਅਬ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਦਿਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਰ। ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਬੇਨਾਮੀ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਕੁਝ ਕਿ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਸਰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਬੇਨਾਮੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੀ ਪੇਪਰਸ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਟੈਚ ਵੀ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਡਾਇਰੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੀਜ਼, ਉਹ ਫॉर ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਸੀ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਵਗੈਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਜਦ ਮੇਰਾ 2016 'ਚ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਲਿਮਿਟ ਉਠਾਈ ਗਈ। ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਲੋਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲੋਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ। 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਣਾ ਲਿਮਿਟ ਚੱਕੀ ਗਈ। ਉਸ ਜਦ ਬੈਂਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ XYZ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ, ਪੁਨੀਤ ਅਰੋੜੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਜਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਮਨੀ ਕਲੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਨਾ ਲਈਏ, ਇਟ ਇਜ਼ ਇਮਟੀਰੀਅਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗ ਮਨੀ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਰੇਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਵਰਕ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਦੇਖੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਹੋ, CM ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਣਦਾਰ ਰਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਅੱਜ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਮਾਇਆ ਕਦੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਮਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਲਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਆਸ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟਸ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਫਾਈਟ ਇਟ ਆਊਟ, ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਵਰਿਡ। ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੀ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਕਰੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਾ ਰਹੂੰਗਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਜੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 10 ਜਾਂ 20% ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦਾ 100% ਕਸੂਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਕਲੀਨ ਹੈ? 110% ਕਲੀਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਬਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ 'ਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ, ਝੂਠੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਰਪਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ, ਉਸ ਕਰਪਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਹੈ, ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ 12 ਤਰੀਕ ਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, 11 ਤਰੀਕ ਦਾ ਸਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਨ ਆਇਆ ਸੀ 10 ਨਵੰਬਰ 2021 ਦਾ। 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਉੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਜਾਂ 2 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਈਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲ ਦ ਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਏ ਹੋ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 12 ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਸਵਾਲਾਂ 'ਚ? ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿਓ, ਆਪ ਕੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ। ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸੇਮ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ 10 ਤਰੀਕ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, 11 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਤੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੋਲੰਟੈਰੀਲੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਚਲੋ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ, ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਖੁਦ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈਗਾ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਫਸਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੋਂ, ਹਲਕਾ ਪਲੱਥ, ਪਿੰਡ ਰਾਮਗੜ੍ਹ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਿਰਮਲ ਮਾਨ ਪੂਰਾ ਡੈਟ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੋਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।